Hello students, welcome in the online lecture. This is the fourth lecture on the topic reproduction in lower and higher animals. In the last lecture, we will study about the menstrual cycle or ovarian cycle, or which is also called as reproductive cycle. In this lecture, we will study about the gametogenesis. In that, in male, there is a spermatogenesis, stages or phases of spermatogenesis, structure of sperm, and we also study about the oogenesis, which is carried out in the females, and structure of oocyte, which is present in the female. Let us start the gametogenesis. The gametogenesis is the process of formation of gametes in sexually reproducing animals. Sexually reproducing animals मध्ये गॅमेट्स तयार होण्याच्या प्रोसेसला गॅमेटोजेनेसिस असं म्हटलं जातं. The male gametes is sperm and the female gametes is ovum or egg. These are the two types of gametes. In male, there is a production of sperm as a male gamete, and in the female, there is a production of ovum or egg as a female gamete. The gametes are formed from primordial germ cells of gonads. ओव्हरीमध्ये आणि टेस्टिसमध्ये असणाऱ्या प्रायमॉर्डियल जर्म सेल्सपासून गोनॅड्समध्ये काय तयार होत असतं तर गॅमेट्स तयार होत असतात. There are two types of gametogenesis. First is the spermatogenesis, which occurs in the male. मेलमध्ये होणारी जी प्रोसेस आहे गॅमेटोजेनेसिसची, which is called as spermatogenesis. The process of formation of male gametes, that is the sperm or spermatozoa, from the germinal epithelium of testis is called spermatogenesis. टेस्टिसमध्ये सेमिनिफेरस ट्युब्युलच्या लायनिंगला असणाऱ्या जर्मिनल इपिथेलियल सेल्सपासून स्पर्मचं फॉर्मेशन होण्याच्या प्रोसेसला स्पर्मॅटोजेनेसिस असं म्हटलं जातं. At the onset of puberty, the hypothalamus begins secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH. It is secreted by the hypothalamus. It initiates the significant increase in the secretion of follicle stimulating hormone, that is the FSH, which induces spermatogenesis in the male. प्युबर्टीमध्ये गेल्यानंतर मेलमध्ये हायपोथॅलॅमसकडून GnRH गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होतं, आणि ज्याच्या इन्फ्लुएन्समुळं पिट्युटरी ग्लँडकडून फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होतं आणि त्याच्यामुळे स्पर्मॅटोजेनेसिसची प्रोसेस स्टार्ट होते. Each seminiferous tubule is lined by a single layer of cuboidal epithelial cells called a germinal epithelium. Seminiferous tubules स्ट्रक्चर आपण फर्स्ट लेक्चरमध्ये मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये टेस्टिसची हिस्टोलॉजी स्टडी केली, ज्याच्यामध्ये तुम्ही स्टडी केलेलं आहे सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स लाइन्ड बाय द क्युबॉइडल सेल्स कॉल्ड जर्मिनल इपिथेलियम, अँड द सेल्स ऑफ जर्मिनल इपिथेलियम अंडरगो स्पर्मॅटोजेनेसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स. याच्या जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स असतात, त्या जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स स्पर्मॅटोजेनेसिसमध्ये जातात आणि स्पर्मचं प्रोडक्शन करतात. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मॅटोजेनेसिस इन्व्हॉल्व्स द 3 phases. 3 phases असतात प्रोसेसमध्ये स्पर्मॅटोजेनेसिसच्या. फर्स्ट इज द मल्टिप्लिकेशन फेज, सेकंड इज द ग्रोथ फेज, अँड थर्ड इज द मॅच्युरेशन फेज. दीज आर द 3 phases in which spermatogenesis completed. And here is the diagram which shows the spermatogenesis. ही जी डायग्राम आहे ही स्पर्मॅटोजेनेसिस एक्सप्लेन करते. तर बघा, फर्स्ट बघूया आपण मल्टिप्लिकेशन फेज. द प्रायमॉर्डियल सेल्स और प्रायमॉर्डियल जर्म सेल्स विच आर डिप्लॉयड, इट कन्सिस्ट द 46 number of chromosome of seminiferous tubules undergo repeated mitotic division. Here is the mitosis occur in the multiplication phase. मायटोसिसची प्रोसेस होते, त्यामुळे सगळ्या ज्या स्पर्मॅटोगोनिया तयार झाल्या त्या 2n क्रोमोझोम असणाऱ्या असतात. प्रायमॉर्डियल सेल्ससुद्धा डिप्लॉयड असतात 2n क्रोमोझोम असणाऱ्या. रिपीटेड मायटोटिक डिव्हिजन्स होतात, एकानंतर एक, आणि काय तयार होतं टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मॅटोगोनिया विच आर डिप्लॉयड स्पर्मॅटोगोनिया तयार होतात. इच स्पर्मॅटोगोनियम इज डिप्लॉयड अँड विथ 46 क्रोमोझोम्स. ही प्रत्येक स्पर्मॅटोगोनिया डिप्लॉयड असते आणि त्याच्यामध्ये 46 क्रोमोझोम्स असतात.
Then the second phase, which is called as growth phase. Here is the growth phase in which primary spermatocytes are produced by the process which is called as growth phase. Some of the spermatogonia stop dividing and grow in size to develop into primary spermatocyte, which is also diploid. It consists of 46 number of chromosome or 2n due to accumulation of food. ही जी प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट आहे कशी तयार होते तर स्पर्मगोनिया जे आहेत स्पर्मॅटोगोनिया काय करतात तर न्यूट्रिशन घेतात आणि त्याची ग्रोथ होते आणि ग्रोथ झाल्यानंतर तयार झालेली जी सेल असते त्याला प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट म्हटलं जातं, जो कसा आहे डिप्लॉइड आहे आणि 46 क्रोमोझोम असणारी सेल आहे. त्याच्यानंतरची तिसरी फेज आहे ते मॅच्युरेशन फेज. मॅच्युरेशन फेज इथं दाखवलेली आहे. मॅच्युरेशन फेजमध्ये मिओसिस होतं. पर्टिक्युलर हिअर इज द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोझोम्स. इथं पर्टिक्युलर रिडक्शन होतं क्रोमोझोमचं. काय काय होतं बघूया मॅच्युरेशन फेजमध्ये. इट इन्व्हॉल्व्स मिओटिक ऑर रिडक्शन डिव्हिजन. मिओसिस म्हणतात याला किंवा रिडक्शन डिव्हिजन म्हणतात बिकॉज the reduction in the chromosome number 2n become converted into n means reduction of chromosome number. That's why it is also called as reduction division. The spermatocytes undergo the first phase of meiotic division leading to formation of two haploid cells called secondary spermatocytes. आता ही जी ग्रोथ फेज नंतर कंप्लीट झाल्यानंतर तयार झालेली स्पर्मॅटोसाइट आहे मिओसिस फर्स्ट डिव्हिजन होतं. इथं मिओसिस फर्स्ट झालं की दोन हॅप्लॉइड असणाऱ्या एका डिप्लॉइड सेलपासून दोन हॅप्लॉइड असणाऱ्या सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट्स डेव्हलप होतात विच आर विथ 23 क्रोमोझोम्स. नंबर क्रोमोझोमचं किती असणार आहे 23 असणार आहे. ह्या हॅप्लॉइड आहेत. दीज आर द सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट्स. Then the secondary spermatocyte undergoes second phase of meiotic division to produce 4 haploid spermatids. इथं सेकंड मिओसिस कंप्लीट झालं की 4 हॅप्लॉइड स्पर्मॅटिड्स तयार होतात. The spermatids are non-motile and non-functional. हे स्पर्मॅटिड सर्क्युलर स्ट्रक्चर असणारं, नॉन मोटाईल असणारं आणि नॉन फंक्शनल असणारं स्ट्रक्चर. It gets transformed into a functional spermatozoa by the process which is called as spermiogenesis. या ज्या प्रोसेसला स्पर्मिओजेनेसिस म्हटलं जातं. द सर्क्युलर स्पर्मॅटिड्स अंडरगो द मॉडिफिकेशन अँड टू प्रोड्यूस द स्पर्मॅटोझोआ ऑर स्पर्म. मॉडिफिकेशन होतं स्पर्मॅटिड सर्क्युलर असणाऱ्या सेलचं स्ट्रक्चर बदलतं, मॉडिफिकेशन होतं आणि त्याच्यापासून स्पर्मॅटिड्स तयार होतात किंवा स्पर्म तयार होतात. त्या प्रोसेसला स्पर्मिओजेनेसिस असं म्हटलं जातं. ड्युरिंग धिस प्रोसेस ऑफ चेंज द स्पर्मॅटिड्स रिमेन हेल्ड टू इच अदर अँड टू सर्टोली सेल्स बाय सायटोप्लाझमिक ब्रिज. हे जे स्पर्मॅटिड्स असतात ते एकमेकांना चिकटलेले राहतात आणि हे सर्टोली सेल्समध्ये घुसलेले राहतात किंवा अटॅचले असलेले राहतात. द स्पर्म हेड्स रिमेन अटॅच्ड टू द सर्टोली सेल्स अँड देअर टेल्स हँगिंग इन द ल्युमेन. आपण हिस्टॉलॉजीमध्ये बघितलं टेस्टिसच्या तर सर्टोली सेलमध्ये हेड घुसलेलं असतं स्पर्मचं आणि टेल फ्री राहत असतात. During spermiogenesis, length of spermatid increases. Centrioles are rearranged, and the mitochondria become spirally coiled and acrosomes is formed from Golgi complex. Next point we will study about the structure of sperm. Here is the diagram which shows the structure of sperm. Sperm is the male gamete. It is motile, microscopic, elongated cell. It is divisible into 3 parts. Sperm ही मेल गॅमेट आहे, मोटाईल असणारी, मायक्रोस्कोपिक असणारी, इलॉंगेटेड असणारी सेल आहे आणि ही 3 भागामध्ये डिवाइड होते. 3 भाग कोणते असतात ह्याच्यामध्ये हेड, मिडल पीस, नेक येते त्याच्यानंतर मिडल पीस and last part is the tail. 3 पार्टमध्ये डिवाइड होते ही सेल.
इथं आपण स्ट्रक्चर बघूया स्पर्मचं. स्पर्म इज द मेल गॅमेट. It is motile, microscopic, elongated cell. It is divisible into 3 parts. स्पर्म ही मेल गॅमेट आहे, मोटाईल असणारी सेल आहे, मायक्रोस्कोपिक असणारी, इलॉंगेटेड असणारी सेल आहे आणि ही 3 भागामध्ये डिवाइड होते. कोणते 3 भाग? हेड, मिडल पीस अँड टेल. आता आपण डायग्राम बघत स्पर्मचं स्ट्रक्चर स्टडी करूया. फर्स्ट इज द हेड. हिअर इज this part become head. The sperm head is oval in shape and contains haploid nucleus. Here is the label nucleus. Haploid nucleus असणारा part म्हणजे head. Above the nucleus there is a cap-like structure called acrosome. न्यूक्लियसच्या वरची बाजूला कॅपसारखं स्ट्रक्चर असतं, ब्ल्यू कलरनं दाखवलं, ज्याला ॲक्रोझोम असं म्हटलं जातं, विच इज कॉल्ड ॲज ॲक्रोझोम. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्गी बॉडी. गोल्गी बॉडीपासून ॲक्रोझोम तयार होतं. ॲक्रोझोम कंटेन्स हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स. हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स असतात त्याच्यामध्ये. हायलुरोनिडेज हे त्याच्यामध्ये असणारं हायड्रोलायटिक एन्झाईम आहे, विच ब्रेक डाऊन the zona layer which is present on the oocyte. Hyaluronidase and proteolytic enzymes like zona lysine and corona penetrating enzymes present within the acrosome. ॲक्रोझोममध्ये ही सगळी एन्झाईम्स प्रेझेंट असतात, जे हायड्रोलायटिक आहेत, ब्रेकडाऊन करण्यासाठी गरजेचे आहेत. एकचं मेम्ब्रेन फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ एग, न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म विदिन द एग फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन. द सेकंड पार्ट नेक. इथं तुम्हाला नेक दिसते, नेक असं लेबल दिलेलं आहे. नेक इट इज अ व्हेरी शॉर्ट रिजन हॅविंग 2 सेंट्रिओल्स. अगदी शॉर्ट असणारा रिजन आहे, 2 सेंट्रिओल्स असतात त्याच्यामध्ये. दॅट इज प्रॉक्झिमल सेंट्रिओल अँड डिस्टल सेंट्रिओल. 2 प्रकारचे सेंट्रिओल्स, प्रॉक्झिमल सेंट्रिओल आणि डिस्टल सेंट्रिओल, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिव्हिजन. जी सेंट्रिओल सेल डिव्हिजनच्या प्रोसेससाठी गरजेची असतात. Second part, middle piece. Middle piece, it has an axial filament surrounded by 10 to 14 spiral terms of the mitochondria. ॲक्झियल फिलॅमेंट असतं ह्याच्यामध्ये आणि ॲक्झियल फिलॅमेंटला सराउंडिंगला स्पायरली कॉल्ड मायटोकॉन्ड्रिया 10 ते 14 असतात. इट प्रोड्युसेस एनर्जी नेसेसरी फॉर द मुवमेंट ऑफ स्पर्म. मायटोकॉन्ड्रियांच्याद्वारे एनर्जी प्रोड्यूस केली जाते, जी स्पर्मच्या मोशनसाठी, मुवमेंटसाठी गरजेची असते. आणि लास्ट पार्ट, दॅट इज द टेल. इट इज अ लॉंग, स्लेंडर अँड टॅपरिंग पार्ट कंटेनिंग सायटोप्लाझम अँड फाईन थ्रेड ॲक्झाईल फिलॅमेंट. याच्यामध्ये ॲक्झाईल फिलॅमेंट असतो आणि बाजूला सायटोप्लाझम प्रेझेंट असतं. द ॲक्झाईल फिलॅमेंट अराईज फ्रॉम द डिस्टल सेंट्रिओल. याच्यापासून सुरू होतो डिस्टल सेंट्रिओलपासून. अँड ट्रॅव्हल्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ टेल. सगळ्या टेलमधून रन होतो. इट इज पार्टली सराउंडेड बाय प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. द पार्ट विदाउट प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंड पीस. इथं दाखवलेलं आहे. दिस इज द प्रिन्सिपल पीस आणि दिस इज द एंड पीस विच इज डज नॉट सराउंडेड बाय द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. बाकीचा सगळा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सराउंड केलेला भाग आहे, तर एंड पीसला प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अब्सेंट असतं. तर असं टेलचे पार्ट आहेत ज्याच्यामध्ये ॲक्झियल फिलॅमेंट असणार आहे. दुसरी गोष्ट सायटोप्लाझम असणार आहे. इथं आपण स्पर्मॅटोजेनेसिस आणि स्पर्मचं स्ट्रक्चर स्टडी केलं. नेक्स्ट पॉईंट आहे या लेक्चरमध्ये असणारा oogenesis, विच इज ऑकर्स इन द फिमेल्स पर्टिक्युलर. oogenesis, the process of formation of the female gametes, which is called as egg or ovum from the germinal epithelium of ovary, is called oogenesis. ओव्हरीच्या जर्मिनल इपिथेलियमपासून एग किंवा ओहम तयार होण्याच्या प्रोसेसला oogenesis असं म्हटलं जातं. आता ही oogenesisची प्रोसेस आहे, याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला 3 फेजेस दिसतील ॲज लाईक दॅट ऑफ द
स्पर्मॅटोजेनेसिस सारख्याच 3 फेजेस तुम्हाला याच्यामध्ये दिसतील. कोणकोणत्या? तर फर्स्ट आहे मल्टिप्लिकेशन फेज, सेकंड ग्रोथ फेज अँड थर्ड मॅच्युरेशन फेज. Here is the diagram. The first phase, that is the multiplication phase. In this stage, the primary germinal cells which are diploid, which undergo mitotic divisions to form millions of gametes, gamete mother cells, which is called as oogonia, which is also the 2n number. इथं मायटोसिस होतं मल्टिप्लिकेशन फेजमध्ये. प्रायमरी जर्मलाईन सेल्सचं ज्या डिप्लॉइड असतात त्यांच्यामध्ये मायटोसिस होऊन थाउजंड्स ऑफ ओगोनिया तयार होतात. एग मदर सेल्स ज्यांना म्हटलं जातं, तर त्यांना ओगोनिया असं, ज्या कशा आहेत 2n आहेत. दिस प्रोसेस इज कम्प्लिटेड इन द एम्ब्रियॉनिक स्टेज ऑफ ह्युमन फिमेल्स. फिमेल ज्यावेळी आईच्या गर्भाशयामध्ये असते त्यावेळी 7व्या मंथमध्ये मल्टिप्लिकेशन फेज कंप्लीट झालेली असते तिच्या ओव्हरीमध्ये. सेकंड ग्रोथ फेज, growth phase. Here some of the oogonia stop division and begin to increase in size. काही ओगोनियांची साईज वाढायला लागते. टू फॉर्म अ प्रायमरी oocyte which is also diploid. प्रायमरी oocyte तयार होतो जो सुद्धा डिप्लॉइड असतो. अँड cellular organelles like ER, Golgi apparatus and mitochondria increases in number. या ग्रोथ फेजमध्ये या ओगोनियामधल्या गॉल्गी कॉम्प्लेक्सचा नंबर, मायटोकॉन्ड्रियाचा नंबर, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचा नंबरसुद्धा वाढायला लागतो. ग्रोथ होते सेलची आणि तयार होतो प्रायमरी oocyte. नेक्स्ट आहे मॅच्युरेशन फेज. हिअर इज द मॅच्युरेशन फेज. In maturation phase, oogenesis takes place in the ovaries. The process is initiated prior to birth of the female baby. फिमेल बेबीची बर्थ होण्यापूर्वी ही प्रोसेस सुरू होते. द प्रायमरी oocyte birth of the female baby. The primary oocyte enter the maturation phase which include meiotic divisions. The diploid primary oocyte undergo meiosis first. पहिला meiosis first मध्ये जाणार आहे प्रायमरी oocyte and to produce the secondary oocytes. प्रायमरी oocyte पासून मिओसिस फर्स्ट कंप्लीट झाले की सेकंडरी oocyte तयार होते. ॲट दिस स्टेज देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ 1 पोलार बॉडी. एका सेलच्या 2 सेल तयार होत असताना एक फंक्शनल एक तयार होतो आणि दुसरी तयार होते पोलार बॉडी. The secondary oocyte and polar body undergo the meiosis secondary oocyte आणि polar body सेकंड मिओटिक डिव्हिजनमध्ये जातात and to produce the 1 functional ovum and the 3 polar bodies. These are the 3 polar bodies which are produced at the time of oogenesis. And this ovum is ready to get fertilized with the help of sperm. फर्टिलायझेशनसाठी रेडी होतो. कंप्लीट ग्रोथ होते मिओसिस सेकंड झाल्यानंतर आणि फर्टिलायझेशनसाठी रेडी होतो. तो फंक्शनल ओहम एकच तयार होतो. 1000 ऑफ स्पर्म्स तयार होतात स्पर्मॅटोजेनेसिसमध्ये. पण oogenesisमध्ये एका वेळी एका ओव्हरीमध्ये एकच ओहम तयार होतो. एकदा लेफ्ट साईडला तयार झाला तर नेक्स्ट मंथमध्ये राईट साईडला एकच ओहम फंक्शनल तयार होत राहतो. बाकीचे सगळे पोलार बॉडीज तयार होतात. दिस इज अबाउट द oogenesis. नेक्स्ट स्लाइड शोज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकंडरी oocyte. इतर आपण सेकंडरी oocyteचं स्ट्रक्चर स्टडी करणार आहे. सेकंडरी oocyteची डायग्रॅम कशी आहे बघा. त्या डायग्रॅमच्या साह्यानं आपण स्टडी करूया. In human, unfertilized egg when ovulated that is released from the ovary is actually the secondary oocyte. म्हणजे oocyte जे आहे हे जे मॅच्युरेशन फेज आहे या मॅच्युरेशन फेजमध्ये काय होतं, सेकंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकलमधून बाहेर पडतो आणि सेकंडरी oocyte बाहेर पडल्यानंतर ओव्हुलेशन झाल्यानंतर इथं फर्टिलायझेशनची जर प्रोसेस झाली, फर्टिलायझेशन झालं तर ओहम आणि पोलार बॉडीज एक स्पर्म न्यूक्लियस जर आला तर सेकंड मिओटिक डिव्हिजन कंप्लीट होते आणि मग फर्टिलायझेशनसाठी रेडी होतो.
ovum. The ovum so formed functions as the female gamete and ready to फर्टिलायझेशनसाठी कंप्लीट होतो. स्ट्रक्चर त्याचं कंप्लीट होतं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर बघूया आपण. स्ट्रक्चर ऑफ सेकंडरी oocyte. In human, unfertilized egg when ovulated that is released from the ovary is actually the secondary oocyte. आत्ता सांगितल्याप्रमाणे. It is non-cleodic without shell. शेल नसणारा एग आहे फिमेलमध्ये, ह्युमन फिमेलमध्ये शेल असत नाही, कवच असत नाही एगवरती. अँड मायक्रोलेसिथल yolk is present in very small quantity. मायक्रोलेसिथल हे कधी म्हटलं जातं तर एखाद्या एगमध्ये योगचं खूप प्रमाण कमी असेल तर त्याला मायक्रोलेसिथल एग असं म्हटलं जातं. इट इज अप्रॉक्सिमेटली 0.1 millimeter microns in size. It is rounded, non-motile, haploid female gamete. The nucleus of the egg appears large and it is called a germinal vesicle. Here is the nucleus which is called as germinal vesicle. Large असतो त्याला germinal vesicle म्हटलं जातं. Typical nucleus or pronucleus is formed at the time of fertilization. The cytoplasm of egg is also called ooplasm. टिपिकल न्यूक्लियस जो आहे ह्याला जर्मिनल व्हेसिकल म्हटलेलं आहे. या न्यूक्लियसला फर्टिलायझेशन नंतर तयार होतो जो न्यूक्लियस तो असतो टिपिकल न्यूक्लियस. द सायटोप्लाझम ऑफ द एग जे आहे त्याला ooप्लाझम असं म्हटलं जातं. विच इज प्रेझेंट इन ओहम. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज ooप्लाझम. ह्याला ooप्लाझम असं म्हटलं जातं. इट इज डिवॉइड ऑफ सेंट्रिओल्स. द एग इज सराउंडेड बाय व्हेरियस कव्हरिंग्स. याच्यामध्ये सेंट्रिओल असत नाही, ह्याच्यावरती वेगवेगळे कव्हरिंग्ज असतात. आता ह्याच्यावरती असणारे कव्हरिंग्ज कोणते? द एग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड व्हायटेलाईन मेम्ब्रेन. ह्याच्यावरती लगेचच असणारं जे मेम्ब्रेन आहे व्हायटेलाईन मेम्ब्रेन म्हटलं जातं. इट सिक्रेट्स अ नॉन सेल्युलर ग्लायकोप्रोटीनस मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड ॲज झोना पेल्युसिडा. हा जो लेअर आहे रेषा रेषा दिसणारा तो झोना पेल्युसिडा लेअर आहे. हा कुणाकडून सिक्रेट केला जातो तर व्हायटेलाईन मेम्ब्रेनकडून सिक्रेट केला जातो. Adhering to the outer surface of zona pellucida are several radially elongated cells forming the corona radiata layer. ह्या ज्या रॅडियली अरेंज झालेल्या ज्या सेल्स आहेत इलॉंगेटेड असणाऱ्या रॅडियली इलॉंगेटेड असणाऱ्या सेल्सचा एक लेअर तयार होतो जाड असा अनेक सेलचा, त्याला कोरोना रॅडिएटा असं म्हटलं जातं. दीज सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द इनरमोस्ट लेअर ऑफ ग्रॅन्युलोसा सेल्स. ग्रॅन्युलोसा सेल्स जे असतात ग्रॅफियन फॉलिकलमधल्या त्याच्यापासून ह्या लेअर तयार होतो. दे आर फर्मली हेल्ड टू द झोना पेल्युसिडा अँड टू ईच अदर बाय हायलुरोनिक ॲसिड. हे सगळे एकमेकांना जोडलेले असतात, टाईटली बांधलेलं असतात झोना पेल्युसिडाला आणि एकमेकांना सेल्स टाईटली बाइंड असतात विथ द हेल्प ऑफ हायलुरोनिक ॲसिड. हायलोनोरिक ॲसिडच्या साह्यानं ह्या अटॅच झालेल्या असतात एकमेकांना. बिटवीन द व्हायटेलाईन मेम्ब्रेन अँड झोना पेल्युसिडा इज अ फ्लुइड फिल्ड प्री व्हायटेलियन स्पेस. झोना पेल्युसिडा आणि व्हायटेलाईन मेम्ब्रेनच्या मध्ये थोडीशी व्हाईट कलरची स्पेस दिसते विच इज कॉल्ड ॲज प्री व्हायटेलाईन स्पेस. द फर्स्ट पोलार बॉडी लाईज इन दिस स्पेस. फर्स्ट पोलार बॉडी ह्या स्पेसमध्ये राहिलेली असते. दिस इज द फर्स्ट पोलार बॉडी. हिअर इज द फर्स्ट पोलार बॉडी. ही तशीच राहते प्री व्हायटेलाईन स्पेसमध्ये. द एग शोज पोलॅरिटी. द साईड हॅविंग जर्मिनल व्हेसिकल अँड फर्स्ट पोलार बॉडी इज कॉल्ड ॲनिमल पोल. हिथं जी बाजू आहे पोलार का म्हणतात, दोन पोल असतात ह्याला, ॲनिमल पोल आणि व्हेजिटल पोल. ॲनिमल पोल कोणता? जर्मिनल व्हेसिकल असणारा आणि फर्स्ट पोलर बॉडी असणारी जी बाजू आहे त्याला ॲनिमल पोल म्हटलं जातं आणि त्याच्या अपोजिट असणारी जी बाजू आहे त्याला व्हेजिटल पोल असं म्हटलं जातं. दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेकंडरी oocyte. लेयर्स व्हायटेलाईन मेम्ब्रेन, झोना पेल्युसिडा,
corona radiata, and between the zona pellucida and vitelline membrane there is a small space which is called as previtelline space. All the cells of corona radiata attached with each other by hyaluronic acid. हे लक्षात ठेवा. मगाशी सांगितलं ॲक्रोझोम कडून हायलोरोनिडेज एन्झाईम सिक्रेट केलं जातं विच इज हायड्रोलायटिक एन्झाईम विच ब्रेक्स द सेल्स connection between the cells for the process of fertilization. In the next lecture we will study about the fertilization, in that mechanism of fertilization and steps of fertilization in the next lecture. In this lecture we will study about spermatogenesis, structure of sperm, oogenesis and structure of secondary oocyte. Thank you.